Hello friends, in the last video, the previous video, we already discussed about the what is petrology and what is the rock, how it form, what is the source for the forming of the rock. These all the contents we already discussed. So once again, he broadly classified and then go to continuation. So here petrology. You already know what is petrology. Study of rock is called a petrology. Study of rock is called petrology. What is a rock? How it form? So these all are we know. Petrology means study of rocks. Petrogenesis means origin and mode of occurrence as well as a natural history of rock. Petrography dealing with classification and description of rocks. These all are we know already done it in the first video. Okay, so this is the magma. What is magma? What is a magma chamber? How it form? Where it occur? Right here. What is a rock? A rock is any naturally occurring solid mass or aggregate of minerals or mineraloid matter. In this aggregation of minerals, some of the minerals are monomineralic rocks, some of the rocks are multimineralic rocks. Okay, this video continuation here from here. Some rocks are monomineralic composed of one mineral only, that is dunite. In the first video, these both examples also clearly explained. Right here, what is dunite? Dunite is a basic igneous rock. In the basic igneous rock, what is basic? We later on we discussed that also. Here, alvin is a mineral. So 90% of the alvin present in any solid mass. Here, solid mass means rock. సో ఆల్విన్ 90% ప్రజెంట్ అయ్యింది కాబట్టి ఆ యొక్క మినరల్ అనేది 90% అందులో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న సాలిడ్ మాస్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న రాక్ని డ్యూనైట్ అనే టెర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఒకే మినరల్ అనేది ఎక్కువ శాతం ఉంది కాబట్టి హై కంటెంట్ ఆఫ్ ది మినరల్ ప్రజెంట్ అయ్యింది కాబట్టి దాన్ని మోనోమినరాలిక్ అన్నాం. ఓకే, మల్టీ మినరాలిక్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మినరల్స్. హియర్ సి feldspar and quartz, hornblende, mica. Okay, these all are minerals. So multi minerals. So multi minerals present అయినాయి కాబట్టి it is multi mineralic rock. Here dunite is a monomineralic rock. Then the next slide. From here to we continue. So rock, వాట్ ఈజ్ రాక్ అనేది తెలుసుకున్నాం. అలాగే రాక్ అనేది ఏర్పడడానికి సోర్స్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ ద ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ది రాక్. హియర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్. ఓకే, సో రాక్స్ అనేవి మెయిన్గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్. ద రాక్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 గ్రూప్స్. వన్ ఈజ్ igneous rocks, second one is sedimentary rocks, and final one is metamorphic rocks. What is igneous rocks? What is sedimentary rocks? What is metamorphic rocks? So igneous rocks developed due to the crystallization of the magma. Magma crystallization జరగడం వల్ల ఏర్పడే రాక్సే igneous rocks. Then so see here, igneous rocks. Igneous rocks form when magma cools and crystallize either at volcanoes on the surface of the earth or while the melted rock is still inside the crust.
What is the mean of inside the crust? Here, see, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. Earth surface. So intrusive means ఇంటర్నల్గా, అంటే ఇంటర్నల్గా. ఎండోజెనెటిక్ అండ్ ఎక్సోజెనెటిక్ అనేది మనకు తెలుసు, ఎండోస్కోపీ అంటాం. ఎండోస్కోపీ అంటే ఏంటి, మనకి లోపల స్టమక్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎండోస్కోపీ చేసి ఏ ప్రాబ్లం ఉందన్నది చూస్తారు అక్కడ. సో ఎండో మీన్స్ ఇంటర్నల్. సో ఎర్త్ యొక్క సబ్ సర్ఫేస్లో కొంత మ్యాగ్మా అనేది సొలిడిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన కూడా, సర్ఫేస్ సబ్ సర్ఫేస్, ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన కూడా మనకి వెన్ ద మ్యాగ్మా కమ్స్ అవుట్ టు ది సర్ఫేస్, ఇట్స్ దేర్ టెంపరేచర్ విల్ బి లెస్ దాన్ ది మ్యాంటిల్. మ్యాంటిల్ ఏరియా కంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్లో టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ సొల్యూబుల్డ్. ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఫామ్ వెన్ మ్యాగ్మా cools and crystallizes either at volcanoes on the surface of the earth. వల్కానిక్ ఎరప్షన్ జరిగినప్పుడు మ్యాగ్మా అనేది సర్ఫేస్ పైకి వచ్చి ఆ లిక్విడ్ మెటీరియల్ కాస్త కూడా సాలిడ్ కింద కన్వర్ట్ అయితే దాన్నే సాలిడ్ మాస్, ఇట్ ఈజ్ ఇగ్నియస్ రాక్. సో ఇగ్నియస్ రాక్ ఫామ్ అవడానికి మనకి సోర్స్ ఏంటి, మెయిన్ సోర్స్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్మా. మ్యాగ్మా మీన్స్ మోల్టెన్ రాక్ మెటీరియల్. Then or while the melted rock is still inside the crust. సో కొంత మ్యాగ్మా అనేది while the melted rock is still inside the crust. సో క్రస్ట్కి ఇన్సైడ్ మీన్స్ కొంత సబ్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో కూడా మ్యాగ్మా అనేది రిమైన్ ఉండిపోయి అది కొంత టైం టేకెన్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ది క్రిస్టలైజేషన్. ఆ లిక్విడ్ మెటీరియల్ అనేది ఘనీభవించడానికి, సాలిడ్ మెటీరియల్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్లో కనుక రాక్స్ ఏర్పడితే, ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఏర్పడితే ఆ రాక్స్ని ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అంటాం. వెన్ ద మ్యాగ్మా కమ్స్ టు ది సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లావా. దట్ లావా క్రిస్టలైజ్డ్, ఇట్స్ గివ్ సాలిడ్ మాస్ మెటీరియల్. దట్ సాలిడ్ మాస్ మెటీరియల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఇగ్నియస్ రాక్స్. సో సర్ఫేస్ పైన ఏర్పడిన ఇగ్నియస్ రాక్స్ని ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అన్నాం. సిమిలర్లీ ఇంటర్నల్, కొంత ఇన్సైడ్లో కూడా క్రస్ట్ యొక్క ఇన్సైడ్, ఇట్ మీన్స్ సబ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మ్యాగ్మా అనేది సొలిడిఫికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ సొలిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కొంత టేక్ టైం, కొంత సమయం తీసుకుంటూ ఉంటుంది. డెవలప్స్ అండర్ గ్రౌండ్. సీ హియర్, ఆల్ మ్యాగ్మా డెవలప్స్ అండర్ గ్రౌండ్ ఇన్ ది లోయర్ క్రస్ట్ ఆర్ అప్పర్ మ్యాంటిల్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటెన్స్ హీట్ దేర్. ఇంటెన్స్ హీట్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో అంటే మనకి సర్ఫేస్లో అట్మాస్ఫియర్ అనేది మనకి వాటర్ వేపర్స్, వాటర్ బబుల్స్, అలాగే ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన టెంపరేచర్ అంతా కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఇంటర్నల్గా పోలిస్తే, అంటే సబ్ సర్ఫేస్లో పోలిస్తే. సబ్ సర్ఫేస్ కంటే సర్ఫేస్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇగ్నియస్ రాక్స్లో కూడా మనకి హైపర్ బేసల్ రాక్స్, వల్కానిక్ రాక్స్, ప్లూటానిక్ రాక్స్ అని చెప్తాం. జనరల్గా ఎక్స్ట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటున్నాం. మ్యాగ్మా కమ్స్ అవుట్ యాజ్ లావా అండ్ కూల్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్. సో ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అంటే ఏంటి, మ్యాగ్మా కమ్స్ అవుట్ యాజ్ లావా అండ్ కూల్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్. సో సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ఆ లావా యొక్క టెంపరేచర్ అనేది కూల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ సాలిడ్ మాస్ ఏర్పడుతుంది. వాటిని ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అంటున్నాం. నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్, నథింగ్ బట్ వల్కానిక్ రాక్స్. సో వల్కానిక్ రాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే సర్ఫేస్ పైన, ఎర్త్ యొక్క క్రస్ట్ పైన మనకి సాలిడ్ మెటీరియల్ అనేది డ్యూ టు ద క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్మా, మ్యాగ్మా యొక్క క్రిస్టలైజేషన్ ఆర్ కన్సాలిడేషన్ ఆర్ సొలిడిఫికేషన్. ఓకే,
కన్సాలిడేషన్ అన్నా, సోలిడిఫికేషన్ అయినా, క్రిస్టలైజేషన్ అన్నా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఘన పదార్థంగా ప్రక్రియ జరగడం. సో ఆ లిక్విడ్ మెటీరియల్ కాస్త కూడా మనకి ఇక్కడ సాలిడ్ మెటీరియల్ కింద ఆ ప్రక్రియ అనేది, ఆ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద ఏర్పడిన రాక్స్ని ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ వల్కానిక్ రాక్స్. దెన్ సి వాట్ ఈజ్ ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్. వాట్ ఈజ్ ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్? ఇంట్రూజివ్ మీన్స్, సో సింపుల్గా మనకి ఏదైనా ఫీవర్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, హాస్పిటల్కి పోతే ఇంజెక్షన్ ఇంట్రూజివ్. సో అందులో ఉన్న కెమికల్ లిక్విడ్ అంతా కూడా మనకి నరాల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సో ఆ రకంగా ఇంట్రూజివ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే ఫిజర్స్, ఫ్రాక్చర్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయో ఆ ఫిజర్స్, ఫ్రాక్చర్స్ ప్రజెంట్ అయిన ఏరియాలో మ్యాగ్మా అనేది ఇంట్రూజన్ జరుగుతుంది. బికాజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ పార్టికల్స్ ఉండడం వల్ల ఇట్స్ కమ్ అవుట్ టు ది సర్ఫేస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి కొంత మ్యాగ్మా అనేది సర్ఫేస్కి వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంత మ్యాగ్మా అనేది రిమైనింగ్ మ్యాగ్మా అట్ ఇన్సైడ్ ది క్రస్ట్ కొంత డెప్త్లో ఉండిపోతుంది సబ్ సర్ఫేస్లో. ఈ సబ్ సర్ఫేస్లో కనుక రాక్స్ అనేవి, ఆ మ్యాగ్మా అనేది సొలిడిఫికేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, రైట్. సో ఈ రకంగా ఇంటర్నల్గా కొంత ఇన్సైడ్ ది క్రస్ట్లో ఏర్పడిన రాక్స్ని ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్లూటానిక్ రాక్స్, అదర్ వన్ ఈజ్ హైపర్బేసల్ రాక్. వాట్ ఈజ్ ప్లూటానిక్ రాక్, వాట్ ఈజ్ హైపర్బేసల్ రాక్? ప్లూటానిక్ రాక్ అనేది కంపేర్ టు హైపర్బేసల్ రాక్స్కి అంటే డీప్ డెప్త్లో ఏర్పడుతుంది. సో మ్యాగ్మా క్రిస్టలైజ్డ్ ఎట్ డీప్ డెప్త్. డీప్ డెప్త్లో కనుక మ్యాగ్మా అనేది సొలిడిఫికేషన్ జరిగితే ఆ రాక్స్ని ప్లూటానిక్ రాక్స్ అన్నాం. సో ఈ ప్లూటానిక్ రాక్స్లో మనకి మ్యాగ్మా అనేది సొలిడిఫికేషన్ జరగాలంటే ఇట్స్ టేక్ మోర్ టైమ్ దెన్ ఎనీ అదర్ రాక్స్. ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఎనీ అదర్ రాక్స్ మీన్స్ ఎదర్ ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అయినా, ఇంట్రూజివ్ రాక్స్లోనే హైపర్బేసల్ రాక్స్ కంటే కూడా ఈ రాక్స్ అనేవి సొలిడిఫికేషన్ జరగడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. సో ఇట్ మీన్స్ ప్లూటానిక్ రాక్స్ ఆర్ క్రిస్టలైజ్డ్ ఎట్ ఎ డీప్ డెప్త్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్. డీప్ డెప్త్ యొక్క సర్ఫేస్లో మనకి ఈ ప్లూటానిక్ రాక్స్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. సో డీప్ డెప్త్లో మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, వెరీ హై, రైట్. సో మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఆర్ హై టెంపరేచర్. ఈ టెంపరేచర్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే మోర్ టైం, ఇట్స్ టేక్ టైం, ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, రైట్. సో ఆ విధంగా మనకి ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్లో అంటే మ్యాగ్మా కూల్స్ ఆఫ్ బెనీత్ ది సర్ఫేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా మెటీరియల్ తయారు చేసామనుకోండి, సో గ్యాస్ పై నుంచి దింపంగానే ఆ హాట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని కొంత సమయం తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన మెతుకులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది ఫుడ్, రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో రైస్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత, స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మనం కొంత సమయం తర్వాత పైన సర్ఫేస్ ఉన్న ఏరియాలో ఉన్న మెటీరియల్ తీసుకుంటే ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది, కొంత చల్లగా ఉంటుంది. ఎందుకని, బికాజ్ ఇట్స్ రూమ్ టెంపరేచర్కి కన్వే అయిపోయింది అంతా కూడా. సో రూమ్ టెంపరేచర్ కన్వే అయిపోవడం వల్ల అది ఇమీడియట్గా అట్మాస్ఫియర్కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ర్యాపిడ్లీ కూలింగ్, అతి త్వరగా చల్లబడడం జరిగింది. బట్ కొంత ఇంటర్నల్గా మనం ఫింగర్ పెట్టి చూస్తే ఏమవుతుంది, హాట్గా తగులుతుంది, కాలుతుంది. సో అంటే ఏంటి, మనకి బెనీత్ ఏరియాలో టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అందువల్ల హియర్ డీప్ డెప్త్లో మ్యాగ్మా అనేది క్రిస్టలైజేషన్ జరగడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ హైపర్బేసల్ రాక్. ఇట్ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఎట్ ఎ బెనీత్ ది సర్ఫేస్.
బెనీత్లోనే ఏర్పడుతుంది, బట్ సమ్ నియర్ టు ది సర్ఫేస్. కంపేర్ టు ప్లూటానిక్ రాక్స్, ద హైపర్బేసల్ రాక్స్ ఈజ్ ఏ లో డెప్త్, కొంత తక్కువ డెప్త్లో ఏర్పడుతుంది. బెనీత్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డెవలప్డ్ బెనీత్ ఏరియా. బట్ హియర్ కంపేర్ టు ప్లూటానిక్ రాక్స్, హైపర్బేసల్ రాక్స్ టెంపరేచర్ అనేది మోడరేట్గా ఉంటుంది. అంటే కంపేరింగ్ టు హైపర్బేసల్ అండ్ ప్లూటానిక్ రాక్స్, ద ప్లూటానిక్ రాక్స్ ఈజ్ ఏ హై టెంపరేచర్ మెటీరియల్. హై టెంపరేచర్ మెటీరియల్ సోలిడిఫికేషన్ జరిగి ఎక్కువ సమయం తర్వాత ప్లూటానిక్ రాక్స్ ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. ద నియర్ టు ది సర్ఫేస్, బెనీత్ ది సర్ఫేస్, నియర్ టు ది సర్ఫేస్ అండ్ బెనీత్ ది సర్ఫేస్ హైపర్బేసల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ది ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అండ్ volcanic rocks and plutonic rocks, in between the hyperbasal rocks are formed in between the volcanic rocks and plutonic rocks. This is a types of igneous rocks, how it form based on the depth.